व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम जी। डॉक्टर साहब हुण ਆਪਾਂ अपने प्रोग्राम ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਫਲ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੁਨਕਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਉਹ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਕ डिवाइन ही नहीं सी, रूहानी दुनिया तक महदूद नहीं सी, वो समाजिक भी सी, आर्थिक भी सी और सब तो इंपॉर्टेंट सियासी सी जिहड़ा कि एम्पावरमेंट करदा सी, पोलिटिकल पावर दिंदा सी। गुरु नानक साहब तो 10वें पातशाह तक खालसा साजना दे नाल और फिर उहदे च किवें गुरु साहबान ने जिहड़ा सदियां तो एक नीवांपन जिन्हां लोकां दे अंदर जिनकी जात वरण कुल माहें सरदारी ना भई कदाहें तिन ही को सरदार बनाओ तब है गोबिंद सिंह नाम कहा। हुण ये जिन्हां दे जिन्हों बिल्कुल जात पाती सिस्टम ने और जदों असीं जात पाती सिस्टम देखते हैं ईवन उहदे च नां रखण दा काम भी जिहड़ा स्वर्ण जातियां और दूसरियां शूदर जातियां स्वर्ण जातियां दा ब्राह्मण जिहड़ा है वो रखदा सी और दूसरियां नूं जिन्हां नूं समाज दे विच निमाणे निताणे बनाया गया सी वो कोई उस किस्म दे नां भी नहीं सी रख सकदे जिन्हां चों डिग्निटी होए। इसे लई कोई घड़ीसा कोई जिहड़ा है वो घड़ीसा मल, कोई रुलदू राम, कोई दास, कोई इधर उधर इस किस्म। 10वें पातशाह ने जदों इस रेवोल्यूशन नूं गुरु नानक साहब तो शुरू होए 230 साल बाद कंप्लीट कीता है ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਰੂਪ ਚ ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਸੋਵਰਨਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਟੋਟਲ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਮੇਲ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਸੋਵਰਨ, ਫੀਅਰਲੈਸ ਲਾਈਕ ਅ ਲਾਇਨ, ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਨਿਡਰ ਔਰ ਹਰ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਂਜ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ कि अज एक साडा तबका भावें वो वैसटर्न इस मगरबी पश्चिमी प्रभाव नूं कबूल रहा होए जां हिंदू तवियां दे प्रभाव नूं कबूल रहा होए, वो नां नालों साडे सिंह और कौर गायब हो रहे ने। ऑल ऑफ ए सडन पिछले 60-70 साल च लास्ट नेम दे नां थल्ले वो जात पाती कबीले निकल आए जिहड़े कि बिल्कुल जे हुण कई कहणगे जी इत्थे पछाण नहीं है। तुसीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सैकेंड वर्ल्ड वॉर च जिहड़े सिख फौजी शहीद होए जिथे जिथे भी जाके कोई बेल्जियम च यादा ने, कोई फ्रांस ने, किसी के नां नाल भी सिंह तो बाद कुछ नहीं है, कुछ नहीं है और बड़े सिंपल उन्हां दे नां पर हर एक दे नां नाल सिंह। और हुण पहला तां नां नाल अखीरला वो छज बनना शुरू होया, फिर हौली हौली हुण वो सिंह विचों गायब हो गया, छज ही रह गया और उहदे चों भी जिहड़ा कोई हरजीत है वो हैरी बन गया, कोई गैरी बन गया, कोई जैरी बन गया। लेकिन मैं इस टॉपिक नूं इसलिए लिया कि मेरी नज़र चों एक खबर गुजरी कि गुजरात दे विच दलितां नूं नां पिछे सिंह लाउण करके धमकियां मिलियां। ये गुजरात दा डीसा जिला है, उत्थे एक दलित परिवार ने जिन्हां ने अपने बच्चों के नां नाल सिंह रखिया, उन्हां दे बच्चे दा विआह सी, उन्हां ने कार्ड छापे ते अपने नावां नाल सिंह करके धमकियां मिल रही ने। उन्होंने ये कहा जा रहा है कि बई ये जिहड़ा असीं तुहाडे विआह च भी रुकावट पावांगे। फिर इन्हें ये BBC स्टोरी है कि गुजरात च नाम नाल सिंह जोड़न नूं सत्कार वजों देखिया जाता है। आम करके राजपूत पुरुष अपने नां नाल सिंह शब्द लाउंदे। राजपूतां ने कहा जी असीं सिंह है, शूदर कितों सिंह हो गए। हालांकि उन्होंने कोई सिक्खी नहीं अडॉप्ट की, बुद्धिस्ट ने। उन्होंने कहा जी कि बई असीं जिहड़ा कार्ड है, कार्ड दे उत्ते बाबा साहब अंबेडकर दी तस्वीर है और उस दे नाल उन्होंने ये भी कहा कि जी विआह दे प्रोग्राम दौरान महात्मा बुद्ध की मूर्ति स्थापित करने की गल भी उन्होंने कही है और जय भीम और नमो बुद्ध है क्योंकि बुद्धम शरणम गच्छामि ये उन्होंने स्लोगन हुंदा है कि मैं बुद्ध की शरण च आया तो नमो बुद्ध है, सैल्यूट टू द बुद्ध। लेकिन क्योंकि उन्होंने नां नाल और इस फैमिली का एक बच्चा जिहड़ा है बेटा है वो पुलिस ऑफिसर है और दूसरे दे नां नाल जिहड़ा विआह दूसरे दा और ये जदों कार्ड गए तो उन्होंने धमकियां ते धमकियां और उन्होंने कहा जी कि भी असीं सानूं इसलिए धमकियां मिल रही हैं भी असीं सिंह लाया और उन्होंने कहा भी साडियां धीआं भैणां नूं घरों चुक के लिजाण दीआं धमकियां भी दित्तियां जा रही ने। ते पुलिस ने कहा जी ये गल जिहड़ी है
ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦਿਸ ਦੈਟ ਜੀ। ਮਕਸਦ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਬੜਾ ਮਾਡਲ ਸਟੇਟ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੀਤਾ 2002 ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਨਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਖਬਰ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ, ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਨਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਗਵਾਚ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਹੈਰੀ ਗੈਰੀ ਜੈਰੀ ਬਣ ਕੇ ਗਵਾਚ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ, ਕੋਈ ਈਸ਼ਾ ਊਸ਼ਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਔਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਖਰ ਔਰ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਅਮੀਨ ਮਲਕ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ ਬੋਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉਰਦੂ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਠੇਠਤਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ PhD MA ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਸ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਫਜ਼ਲ ਅਹਿਸਨ ਰੰਧਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਔਰ ਨਵਾਂ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਲਾਇਲਪੁਰ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰਾ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਹਿਰਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ, ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਰਦੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਜਾਓ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਜਾਓ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆ ਜਾਪਾਨੀ ਨੇ, ਚੀਨੀ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਮਿਤਸੁਬੀਸ਼ੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਡੋਲੀ ਨਾ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਮਿਤਸੁਬੀਸ਼ੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ, ਔਰ ਚੀਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੋ ਚੀਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਚ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣਾ ਉਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਪਾਨੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਦੋ ਪਠਾਨ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਪਸ਼ਤੋ ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਸਿੰਧੀ ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੁਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਲ ਵਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੋਲਣੀ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਆਪ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਊਆ ਚਲਾ ਹੰਸ ਕੀ ਚਾਲ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਭੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਜ਼ਮ ਚ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 21 ਦਿਨ ਜਾਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੈਲਥੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਆਣਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਰਡ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਾਈਨਲ ਵਰਡ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਸਿੰਘ ਔਰ ਕੌਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ
ਉਹਨੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਜੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੁਗੈਦਰਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਹੈ, ਲੁਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੋਗੇ? ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਕਾਲਾ ਗੋਰਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹਾਰ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਲਾ ਹੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੁਕ ਜਾਓਗੇ? ਗੋਰੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਹਾਂ ਉਸ ਫਖਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਸਿੰਘਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਤੋਂ ਦੌੜਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ, ਸਾਨੂੰ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਰਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਤਾਜ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਲਕਬ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੀਲਾ ਉਸ਼ਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਸੈਡ। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ। TV 84 ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 36-01 37th Avenue, Long Island City, New York 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5164060694। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।